भारतीय जनता पार्टी की ओर से निजी होटल में एक बैठक का आयोजन पूर्व मेयर अनिल वासुदेवा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें भाजपा जिला प्रवक्ता योगेश ठाकुर, नॉर्थ मंडल अध्यक्ष रोहित पुरी और साउथ मंडल अध्यक्ष शेर ठाकुर भी पहुंचे। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने पठानकोट विधायक अमित विज के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। पूर्व मेयर अनिल वासुदेवा ने सड़कों, गलियों और नालियों के निर्माण कार्य में इस्तेमाल की जाने वाली घटिया सामग्री, जबकि योगेश ठाकुर ने पठानकोट में बिगड़ रही लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर सवाल उठाए। अनिल वासुदेवा ने कहा कि शहर में गलियों, सड़कों का निर्माण घटिया तरीके से किया जा रहा है। वहीं उन्होंने भाजपा द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय कांग्रेसी विधायक द्वारा लेने पर सवाल खड़े किए हैं। योगेश ठाकुर ने कहा कि पठानकोट में शराब माफिया पूरी तरह से हावी है और विधायक के चहेते पुलिस अधिकारी उन पर कार्रवाई करने से डरते हैं। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਨੇਤਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ योगेश ठाकुर जी, नॉर्थ मंडल के अध्यक्ष शमशेर ठाकुर जी, साउथ मंडल के अध्यक्ष और पार्षद ਜਿਹੜੇ दूसरी बारी चुने गए रोहित पुरी जी, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SC मोर्चे के अध्यक्ष जोगिंदरशील जी और नॉर्थ मंडल के महामंत्री प्रवीण शर्मा जी, पूर्व पार्षद, ये सब लोग ये शामिल हुए है। असी गल पूछना चाह रहे हैं कि जिहड़ी नालियां की सफाई की गल कर रहे हैं कि नालियां की सफाई पूरे शहर के अंदर बड़ी तेज़ी के नाल करवाई जा रही है और 50 लाख रुपए का टेंडर होया, किहड़े-किहड़े नाले इन्होंने साफ करवाए। करथौली महल्ले का नाला हाली उस तरीके नाल पिया होया। विश्वकर्मा मंदिर जिहड़ा पूरे शहर दे जिहड़ा बहुत वड्डी जिहड़ी तबाही क्रिएट करता है, वो भी उस तरह ही है। स्विमिंग पूल के नाल जिहड़ा नाला जिहदा विष्णु नगर और लमीनी तक जिहदा असर जाता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कुछ नहीं होया। मिशन रोड के सज्जे पासे नाला जिहड़ा मामून तो थल्ले आंदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कुछ नहीं होया। और किहड़े नाले की सफाई जिहड़ी हुई है, ये पठानकोट की जनता मंग करती है, ताकि बरसात का सीजन शुरू हो गया है लगभग और हाली तक भी कोई सफाई नज़र नहीं आई है। और दूसरा जिहड़ी सीवरेज की सुपर सक्शन मशीन के बहुत वड्डे अमाउंट के नाल 60 लाख का टेंडर होने असीं अखबारां दे विच पढ़िया और उस तो पहले भी कहते 60 लाख की पेमेंट कर चुके हैं। किहड़ा इलाका सीवरेज की प्रॉब्लम तो असीं मुक्त कीता हैगा, ये भी पठानकोट की जनता नूं दस्सिया जावे। और क्या जिहड़ी मशीन सुपर सक्शन की है, उहदी कॉस्ट कितनी है कि असीं एक काम ये करन दे लई इन्ने पैसे अगर खर्च करते, क्या मशीन लेना उपयुक्त नहीं सीगा? जिहड़ियां चीज़ां असीं पास करके आए सीगे, असीं टिप्पर्स सफाई की व्यवस्था नूं सुचारू रूप दे चलाउण दे लई, पुरी साहब और शमशेर जी नूं याद होएगा, इन्होंने कंपैक्टर्स पास किए सी कि कंपैक्टर की खरीद, ये सारे स्वच्छ भारत का पैसा हुण भी मैनूं पता लगा लगभग 10 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत दे विच दिता है। ये पैसे क्या सिर्फ नाले की सफाई और दूसरे कामां दे जिथे भ्रष्टाचार नूं बढ़ावा मिले उहदे ते खर्च होने? क्या शहर नूं जरूरत नहीं है कि असी एक कंपैक्टर लैके और टिप्पर लैके ताकि साडे आटो रोज़ डंपिंग साइट के उपर ना जान? और ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ है ਅੱਜ शहर ਦੇ ਵਿੱਚ सफाई ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ कर रहे ਸੀਗੇ कि शहर ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ सफाई ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੰਦ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ। और की हाल जड़ा सफाई का जड़ा बनया कोई देखने लिए तैयार नहीं हैगा। और इस तो इलावा मैं गल्लां तो बहुत है, होर लोगों ने भी गल करनी है। असी 166 लोग जिहड़े सिंगल टाइम के उपर काम कर रहे सी, उन्होंने 2 टाइम के उपर करन दा मता पाया सी और वो अज 2 टाइम के उपर काम कर रहे। लेकिन उस तो पहले जिहड़े सीवरेज के 32 मुलाजम असी पक्का करन दा मता पाया सी, वो सरकार ने पास कर भी दिता, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने पक्के नहीं किए। वो मुलाजमान नूं पक्के क्यों नहीं कर रहे? क्या चुनाव की घोषणा की वेट कर रहे ताकि चुनाव के लागे लागे इन्होंने पक्के करांगे? और उस तो इलावा एक गल तो करते हैं कि हाउस की मीटिंग अज 4.5 महीने चुनाव नूं हो गए, हाउस की मीटिंग नहीं की। और एक गल करते हैं कि असी हाउस की मीटिंग के मता पावांगे, मता तो असी पा चुके हैं कि सारे इंपलॉइज़ नूं ये जिन्नियां सैंक्शन पोस्टां हैगियां वो पक्के कीते जान। और बार बार ये गल कह रहे हैं उन्होंने क्यों नहीं असी पक्का कर रहे? वो अगर पक्का करांगे तो शहर की सफाई की व्यवस्था ठीक चलेगी, शहर की सीवरेज की व्यवस्था ठीक चलेगी। ये किस चीज़ की इंतजार जी है ये पठानकोट के विधायक श्री अमित विज जी या मेयर पन्ना लाल भाटिया जी कर रहे हैं और की वेट कर रहे हैं कि असी किस समय की इंतजार हैगी कि मता असी पा चुके हैं, इनू सरकार तो जल्द पास करवाया जाए। और आखिर दे विच बीजेपी के जिहड़े चुने हुए पार्षद है उन्हां दे नाल बहुत वड्डा वितकरा हो रहा।
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅਵੇਲਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦਾਪੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਏ ਦਿਨ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਖਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਔਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਖਰਚ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਲੀਪਾਪੋਤੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ APK ਰੋਡ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੋਡ ਦੁਬਾਰਾ ਉਖਾੜਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲ ਇਸ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਪਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਅਵੇਲਨਾ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਟੈਰਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਦਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖੌਫ ਦੇ ਸਾਏ ਤਲੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਡਰ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਬ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ। ਇਨਸਾਫ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੋਏ। 11 ਦੁਕਾਨਾਂ ਗਾਂਧੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਇਤਵ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਾਇਤਵ ਤੋਂ ਦੌੜਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਮੇਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਸਰ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀਪੁਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਬੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ? ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗਸ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਟਿਵ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਮਿਲੇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਦਾ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਸੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਵਾਈਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੇ 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ 7 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। 10-10, 11-11, 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ 22-23 ਸਾਲ ਦਾ ਨੰਗਲਪੁਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬ੍ਰਾਈਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ। ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੈਂਗ ਕਰ ਲਿਆ।
ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਲੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਥਾਣਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਤਰਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਰਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੰਗਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ। ਹਰ ਐਸਐਚਓ ਜਿਹੜਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦੁਆਰਾ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਹੀ ਚਹੇਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 32 ਵਾਰ ਅੱਜ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, 2010 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ UPA 2 ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲ ਬੌਂਡਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। 1,34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲ ਬੌਂਡਸ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੇਬਸ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਾਈਕ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ 1,34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ 2010 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਇਲ ਬੌਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ UPA 2 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 50% ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੈਟ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ? ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਮਟਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ 4 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ, 4 ਰੁਪਏ 5.5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ। 10.5 ਰੁਪਏ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਹਲਕੀ ਜੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ 400 450 ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਟੀਵੀ ਸੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਤਰਸਤਾ, ਸਾਡੇ 2 AC ਸੜ ਗਏ, LED ਸੜ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੜ ਗਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 66 KVA ਦਾ ਮੈਂ ਲਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 66 KVA ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼੍ਰੇ ਦਿੱਤਾ? ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੋ। ਸਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਮਾਰ ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 80 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ? ਸਟੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ, 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ।
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚੰਦ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੈਰੀਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਰਹਿ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ 11 ਵਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1.5 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟਣੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਤਰਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।